माने आज राजनीति रे कोन स्टेप नहीं छन ए सबु कथा को तुरंत बयान करने दरकार से दायी राजनेता मान मत आम अंचल जन हार्ट अटैक अति विशिष्ट गाँ मुखिया जन चालीगले हार्ट अटैक आज 50टा दायी ताले 40-45 कोटी लोकंकर कान खराब है आपणकर बस्ती को व्यापिला जो पाठ ना कहले खराब लगे आपण समस्त लगी पारे। डियर फ्रेंड्स मो समस्त को स्वागत करुच्ची शारदीय पर्व को कहीं आमर समाज रे ये शारदीय पर्वटा हूँ पार्वण ऋतु आमर 12 मासरे 13 पर्व केते जानी यात्रा मेला महोत्सव उत्साह उपवास थाए विशेषकर वर्षक 12 मासरे अनेक पूजा पार्वण थिले मध्य आमर गणेश पूजा टू कार्तिकेश्वर पूजा पर्यंत पार्वण ऋतु बोली कह जाए एवं आपण देखिए गणेश पूजा है तापरे नुआखाई पर्व अच्छी तापरे विश्वकर्मा पूजा अच्छी भागवत जन्म अच्छी एबे दुर्गा पूजा आसूची दशहरा तापरे कुमार पूर्णमी गजलक्ष्मी पूजा हुए तापरे काली पूजा हुए तापरे कार्तिकेश्वर पूजा हुए कार्तिक व्रत हुए कार्तिकेश्वर पूजा हुए ये हूँ पार्वण ऋतु। आज आमर टॉपिक रहिबो ए पार्वण ऋतु रे आमर भूमिका कौन ये टाइटल सुनला पर आपण मानक लागिबो जे एभली एक टॉपिक कहीं निगला ए टॉपिक नबार उद्देश्य होची जे आमे पूजा पाठ करूचे पर्वपर्वाणी पालन करूचे सेथिरे समाजर केते उपकार हुए एवं समाजर केते क्षति हुए ता विषय आमे आलोकपात करिबा एवं गोटे सचेतनतार वार्ता दबा जे आमर भूमिका कौन हो आम भूमिका केमती निर्वाह करेंगे से विषय आलोचना हो। आलोचना है ना ता नुहे किंतु आलोचनाटा प्रभावी हवा दरकार एवं से लोक मैंने प्रभावित हवा दरकार एवं तांको उपरे गोटे भल प्रभाव पड़ा दरकार एवं से माने से भाव में निजको सठिक मार्ग नवा दरकार। आम बर्तमान आसवा मुझे कही रखे जे ये जो पर्वपर्वाणी सब होउची ए पर्वपर्वाणी हबार कारण होउची आपण देखिए किए बाहर चाकरी करुथिबो किए बिजनेस करुथिबो किए विदेश जाइथिबो किए अन्य कोटी कर्मसंस्थान भी जाइथिबो किंतु पर्वपर्वाणी रे विशेष करी दशहरा समय प्रायतः समय गाँ को फेरती घर को फेरती तांकर फैमिली मेंबर्स साथी तांकर बंधु मान साथी एवं विभिन्न सामाजिक अनुष्ठान साथी से जड़ित हुंती से विभिन्न सामाजिक अनुष्ठान साथी जड़ित हुंती यहाँ सब गोटे बड़ कथा ये पार्वण ऋतु रे एवं जो गोटे समाज रे किछि लोक एकाठी हेबे किछि लोक एकाठी होइकी ऐक्यबद्ध भाव में पूजा पाठ करेंगे मेला महोत्सव करेंगे जानी यात्रा करेंगे ये हूँ गोटे बहुत बड़ उपलब्धि आम मानकर तेणुक या फल कौन हुए समाज रे भाईचारा सृष्टि हुए परस्पर प्रति सहयोगर मनोभाव रहे एवं आम समाज रे गोटे एकतार भाव सृष्टि हुए यहाँ सब बड़ कथा हूँ पार्वण ऋतु और पर्वपर्वाणी ता साथी आमर सांस्कृतिक कार्यक्रम आमर लोककला हो लोककथा हो लोकगीत हो बा आमर परंपरागत जेते सब नृत्य गीत अच्छी किए वाद्य हो कि नृत्य हो कि गीत हो कि मेलोडी हो संगीत हो एमती बहुत प्रकार कार्यक्रम हवा फल जो माने कला को निशा करी कला को निशा भाव में ग्रहण करी पेशा भाव में आदर नहीं से रोजी रोटी मध्य संग्रह हो पारे एवं कला मध्य तार स्थान नहीं पारे एवं से बंचार राह पाती एवं ता साथी विभिन्न जगह मेला महोत्सव हुए किणा बिका हुए व्यवसाय मध्य बढ़े बड़ व्यवसाय प्रतिष्ठान मान हुंतु कि छोट व्यवसायी माने हुंतु से माने दुई पैसा मध्य रोजगार करिवार गोटे यहाँ हूँ प्रकृष्ट समय तेणुक आप देखिथे दशहरा जो आसे गोटे क्लीयरांस सेल हुए डिस्काउंट मिले रिबेट मिले एवं गोटे अर्थनैतिक कारोबार मध्य बढ़े जोटा कि गोटे देशर अर्थनीति मध्य सुदृढ़ करे एवं ता साथी आपण देखिए गोटे पर्यटन विकास मध्य हुए गोटे स्थान को बुली जावा कि बाहर लोक आम एरिया को बुली आसवा एवं किसी दर्शनीय जगह देखा
ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରନ୍ତି, ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ବୁଲନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଶିଖନ୍ତି, କିଛି ଜାଣନ୍ତି। ତା ସାଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମନି ମଧ୍ୟ ସର୍କୁଲେସନ୍ ହୁଏ। ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୁଏ। ଏମିତି ଅନେକ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ତାର ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ, ତାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ। ତାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ହେଉ ସହରରେ ହେଉ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଲାଗେ, ମାଇକ୍ ବା କେଉଁଠି ପ୍ରସେସନରେ ଡିଜେ ଲାଗେ। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଏତିକି ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିବ, ସେତିକି ହେଲେ ଚଳନ୍ତା। ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ବାଜି ଚାଲେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ବାଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ଲାଇଟ୍ ବାଲା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ବାଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଅଛି, ରୋଜଗାର କରିବେ, ମୁଁ ସେଟାକୁ ବିରୋଧ କରୁନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ନାଇଁ ଆମେ 4ଟାରୁ 6ଟା ବଜେଇବୁ କି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ କି 5ଟାରୁ 7ଟା 8ଟା ଯାଏ ବଜେଇବୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଶେଷ କରି ଗାଁ ଗହଳିରେ ସକାଳୁ ମାଇକ୍ ଲଗେଇବେ, ସେ ରାତି ଯାଏ ବାଜୁଥିବ। ୟା ଫଳରେ କେଉଁ ପିଲାଟା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବ, ଘର ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଭଗ୍ନ ହେଉଥିବ, କି ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଥିବ, ସେ ଭାରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ମୁଁ ଦେଉଛି ଯେ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ଯୋଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଇ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ଯୋଗୁରୁ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କ କାନ ଖରାପ। ଓଭରଅଲ୍ କାନ ଖରାପର ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ 30% ପାଖାପାଖି। 140-50 କୋଟି ଲୋକ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି 30% ହେବେ ତାହେଲେ 40-45 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର କାନ ଖରାପ ହେଇଛି। ଏବଂ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ଯୋଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର 5% ଲୋକଙ୍କର କାନ ଏକଦମ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଛି। 30% ଲୋକଙ୍କର ପାର୍ସିଆଲି ଡ୍ୟାମେଜ ହେଉଛି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷ ଜନସାଧାରଣ ସଚେତନତାର ଅଭାବରୁ। ହଁ, ସରକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜି ଆଇଜି ବସୁଛନ୍ତି, ଏତିକି ବାଜା ବାଜିବ ଏତିକି ବାଜିବନି କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ସବୁ କଥା ସେମାନେ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦି ବି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବେ ବି ତା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତାହେଲେ ଏ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଆମେ କେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ବରଣ କରୁଛୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ସ୍ନାୟୁଗତ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ବେଳେ ପ୍ରସେସନ ଗଲାବେଳକୁ ଖବରକାଗଜରେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ କେହି ଜଣେ ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଁ ମୁଖିଆ ଜଣେ ଚାଲିଗଲେ ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟେ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ସେମାନେ ମାତି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷତି ହୁଏ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୁଏ କାହାର ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ କଥା କହିପାରନ୍ତିନି। ଧର ଘର ଭିତରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ବୁଲନ୍ତି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ କହିପାରନ୍ତିନି କି ତାଙ୍କର ଅଶେଷ କ୍ଷତି ହୁଏ। ଆମର ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ, ଆମର ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ଆମେ ଯେତିକି କ୍ଷତି କରୁଛେ ସେଇଟା ଶୋଭନୀୟ ନୁହଁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିସର୍ଜନ ହୁଏ, ସେ ବିସର୍ଜନ ବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଶେଷ କରି ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ, କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ ଭାରତବର୍ଷ ସାରା, ମଜା କର ଖୁସି କର ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ସୀମା ସରହଦ ବାହାରକୁ ଯାଇକି, ଲକ୍ଷଣରେଖା ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ତାହା କେବେ ବି ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଆଦୌ ସ୍ପୃହଣୀୟ ନୁହେଁ, ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍। ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ କେମିତି ହୁଏ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରୋକ ଲଗାଉଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାଣ ଫୁଟିବାକୁ। ଯେଉଁ ବାୟୁର ମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି, ଭାରତବର୍ଷରେ ଲଙ୍ଗସ୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍, ଯେଉଁଟା ଆମର ଫୁସଫୁସ୍ କୁହାଯାଏ, ସେଥିରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଆପଣ ତାର ହିସାବ ବି କରିପାରିବେନି, କଳନା ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆମର ଯେତେକ ସବୁ
मूर्ति तैयारी करा जाए एवं जेतिकी केमिकल यूज करा जाए ताकू कौन करेंगे नहीं कि पोखरी पकईदेवे मु आपन विश्वास करेंगे नयागढ़ 10-12 वर्ष तल कलेक्टर कहीकि गोटे जगार गोटे पोखरी छोटिया पोखरी कराला जोटि कि सही विसर्जन हम जहाँ भुवनेश्वर आपन दशहरा मेढ़ हो विभिन्न कथा बर्तमान नहीं से विसर्जन कर प्रति गली रे प्रति साई रे प्रति 10टा लोकरे गोटे गोटे पूजा होची सी कोठी किए पकाउची किए जानिबो सी तो जहाँ जहाँ कथा किंतु आपणकर देखिए जो फूल पूजा हुए जो कना थाए जो कलसी थाए जो आंब पत्र थाए ताकू कुआडे बाहर कोठी पकेले असुविधा आम धर्म धारणा जोगुरु आमे ताकू नहीं पोखरी नदी रे पकाउचे केते प्लास्टिक नहीं नदी रे पकाउचा ठीक ठना नहीं सेटा केते आमर जल प्रदूषित होची से कथा के जानतनी जल जनित रोग होची गोटे मनीष शरीर रे 50 भाग जदि जल प्रदूषित हम ताले 50 भाग रोग सृष्टि हम जदि वायु प्रदूषित हम ताले रोगर सीमा सरद नहीं तेणु ये जो शब्द प्रदूषण वायु प्रदूषण जल प्रदूषण ये सब कथा आमको बहुत हैरान करुची एवं आउ गोटे कथा आपण मानू कही रखे पार्वण ऋतु विशेष करी कौन हुए ना आमर सबु लोक किछि ना किछि किणिबे मु ताकू गोटे स्टडी कली लोकंकर अर्थनैतिक स्थिति केते अछि ए कथा मु काहे स्टडी कली जे मु भी जते स्टूडेंट थिली मु भी जते बेले यूथ थिली मु जते बुलिया जाउथली मु दुकान रु दुकान बुले इच्छा हुई एई जिनसा किणिबा को किंतु पॉकेट परमिट करेनी आज एठी एते यंग बसच यूथ माने बसच मो कथार केते वास्तवता ताको अनुभव करिवो 80% लोक भारत वर्ष रे तांकर क्रय शक्ति आजिका दिन रे नाही किंतु पार्वण ऋतुर प्रभाव रे से माने किणिबा को बाध्य काना छुआ मान छोट छुआ कि बड़ छुआ कि घरर डिमांड से किणिबे मो मना करूनी किणा बिका हो किंतु अर्थनैतिक कारोबार जेतिकी हुए देशर फाइनान्स भी बा अर्थनीति भी भल किंतु 80% लोकंकर आजिका दिन रे क्रय शक्ति नहीं भारत वर्ष रे हो ओडिशा रे हो ताकू कहीं अस्वीकार करि परिबे नहीं केतेटा कां भा स्टेट को छाड़ी देले आ सबु स्टेट रे तांकर अर्थनैतिक अभिवृद्धि व्यक्तिगत स्तर न घटिथिया फल रे सेमाने जो दुर्गतिर सम्मुखीन होती असुविधार सम्मुखीन होती ताहा निजे जदि स्टडी न करथिबो ता जानि परिबे प्रति घर घर कथा मोर एठी शेष रे मु आसीबी ए सबु थिबे दायी किए ए सबु थिबे दायी किए मु आपण मानु सीधा सड़क कहिबार मोर आपत्ति नाही जो माने समाजर नेतृत्व नौछंती विशेष करी राजनीतिक व्यक्ति माने जो मानक उपरे जनसाधारण भरोसा करी भोट ओजाड़ी दियंती सरकार पर सरकार गठन करा जाए सेमानकर परम दायित्व होची चरम दायित्व होची समाज रे गोटे सचेतनता सृष्टि करिबा कथा आईन प्रणयन होची मना नहीं किंतु आईन को निष्ठार सह पालन करिया पई जो माने होचंदी बासिंदा जो माने होचंदी नागरिक सेमानक भितरे गभीर सचेतनता सृष्टि करिवार दायित्व राजनैतिक व्यक्ति मानकर जो माने विशेष करी निर्वाचित प्रतिनिधि और सरकार दायित्व रे थांती ए कथा 78 वर्षर स्वाधीनता भितरे काहेकि गोटे देश सुशिक्षित बा प्रशिक्षित हो पारानी सेटा मो मन को बारंबार गभीर भाव में आंदोलित करुची तेणु मु खाली तांको दोषी कहीदेले हब नाही मोर गोटे अनुरोध रहिबो जे राजनीतिक व्यक्ति माने सबु क्षेत्र को गभीर भाव में ध्यान दवा दरकार आउ गोटे कथा मु आपण मानू कही रखे मु जेतेले ओडिसा रे विभिन्न जगह बुले देखे काली पूजा दिन हो कि लक्ष्मी पूजा हो सब बड़ बड़ कदली गछ छोट हो बड़ हो कदली गछ काटिकी सब दुकान आगे लगे को गाड़ी आगे लगे दशहरा गाड़ी आगे मुझे लिखी लक्ष लक्ष कदली गछ सब कटा हो कदली गछ काटिकी तुम पुण्य जी करुच समाज और सभ्यतार केते क्षति कर हिसाब कर हिसाब कर बाहर करी गोटे कदली गछ केते ऑक्सीजन दौची गोटे कदली गछरे गोटे कदली फेणा पड़ो कांधी से कांधी से केते रोजगार करता तार भंडा हो कि तार कदलीर मंजा हो से जी उपकार पाई था से नष्ट करे केवल धर्म रे पुण्य करिबा बोली ए सबु कथा को तुरंत बयान करिबा दरकार एवं लोक मानक भितर यदि माने प्रभुत्व माने प्रगाढ़ लोक मानक भितर यदि प्रगाढ़ सचेतनता आसीबो ताले ए कथा बंद हो पारंता तेणु मोर आलोच्यर मो आलोच्यर विषय होची जे राजनीतिक नेता सत्तारे जो माने रही आछंती बा रही आसुछंती
ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହୁଏତ ନିଭେଇ ପାରିନଥିବାରୁ ଠିକରେ ଏ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନତା ଆସିନାହିଁ ଅଭାବ ଥିବାରୁ ଆଜି ଏ ଦେଶ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଇଛି, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛେ, ଆମେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛେ, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପୂଜା ପାଠକୁ ମୁଁ ବିରୋଧ କରେ ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପରମ୍ପରା, ଆମର ସମାଜର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ, ତାକୁ ମୁଁ ବିରୋଧ କରୁନି। ପୂଜାପାଠ କରାଯାଉ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ କରାଯାଉ, ତାକୁ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କରାଯାଉ ଏବଂ କେଉଁଠି ମଇଳା ଆବର୍ଜନା ନ କରାଯାଉ କି କେଉଁଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଦଙ୍ଗା କରାନଯାଉ କି କେଉଁଠି ଚାନ୍ଦା ଜୋର ଜୁଲୁମ କରି ଆଦାୟ କରାନଯାଉ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ସମାଜକୁ ଆମେ ଗଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ହେ ମୋର ରାଜନେତାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଭାରତବର୍ଷକୁ ଶାସନ କରିଛ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରିଛ, ଏ ଦୁର୍ଗତି ପାଇଁ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବକ୍ଷୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଆମେ ନିଜକୁ କରିବା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ନିଜ କାନ୍ଧକୁ ନେବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନେଲି ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିପାରିବା। ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହାର ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ତାକୁ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ମୋର ଯେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେବ, ମୁଁ ଯେତିକି ସକ୍ଷମ ହେବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି। ଯାହା ବି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରାଜନେତା ମାନେ, ତ ସେଇଟା କିପରି ସେମାନେ ଦାୟୀ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ ଏଇଥିପାଇଁ କଲି ଯେ 78 ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛେ, ଆମେ କାହିଁକି ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ୍ ମାନେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଲେନି? ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭାଇ, ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ ଯେ ରାଜନେତା ମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରନ୍ତି। ରାଜନେତା ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆपिଜମେଣ୍ଟ କରୁଥିବାରୁ ନିଜର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି କରିବାକୁ ସମାଜ ପଛେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ, ସଭ୍ୟତା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ, ପରିବେଶ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ରହୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ରାଜନେତା ହିସାବରେ କହିବାରେ ମୋର କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଜି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଶେଷ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ପ୍ରଚାର କରି ଆସୁଛି, କିଛିଟା ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ସବୁ ରାଜନୀତି ନେତା ଏକାଠି ହେବେ, ଭୋଟଟା ପଛ, ସଭ୍ୟତା ଆଉ ସମାଜ ବଞ୍ଚିବା ଆଗ, ତାହେଲେ ଏ କଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଭାଇ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ମାନେ ପାର୍ବଣରେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କିଣାକିଣିଆ କରିବା ପାଇଁ ହକଦାର, କିନ୍ତୁ ମାନେ ପରଚେଜିଂ ପାୱାର, ବାଇଂ କାପାସିଟି ଲୋକଙ୍କର ବଢ଼ିନି। ଆପଣ ସାମାଜିକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାରେ, ତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ ପରିପନ୍ଥୀ ଆପଣ କ'ଣ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ? ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆପଣ ସରକାର ଏକମାତ୍ର ଦଳ ଯିଏ ନାଗରିକକୁ ଉପଭୋକ୍ତାରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା। ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଦେଲା, ପ୍ରଥମେ 2 ଟଙ୍କା, ତାପରେ ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ଦେଲେ, ତାପରେ ମାନେ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରୁ ନେଇକି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯୋଜନା ଯାଇକି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ଯାଇକି ସବୁ ଆପଣ ଦେଲେ, ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ କୋଡ଼ିଆ କରିଦେଲେ। ଯିଏ ଆଜି ସାଧାରଣ ଗୋଟେ MSME ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବ, ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିବ, ତାକୁ ଆଜି ମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଖୋଜି ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ଭଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଉତ୍ତର ଦେବି। ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା, ସେଟା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷିଛି, କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା, ଆମର ବହୁତ MLA ବନ୍ଧୁମାନେ ନକାରାତ୍ମକ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଲେ, ନେଗେଟିଭ୍ ଟିପ୍ପଣୀ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲି, ଅର୍ଦ୍ଧାହାର ଆଉ ଅନାହାରରେ ଓଡ଼ିଶା କାଳତିପାତ କରୁଥିଲା। ଅର୍ଦ୍ଧାହାରେ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ, ଅନାହାରେ ଲୋକ ମରୁଥିଲେ। ଭାରତବର୍ଷ ମାନେ ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ଗୋଟେ କ୍ଷୁଧାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଗୋଟେ ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଉଚିତ। ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଗଲା, ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକା ରୋଜଗାର କରିକି ମୋର ପରିବାରକୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରିବି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ସେଠି ନାହିଁ। ତଥାକଥିତ ଉପରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ଉପରେ ରହୁଥିବା ତଥାକଥିତ ଲୋକମାନେ, ଯିଏ ଚାକିରି କରିଛି, ଯେ ରାଜନୀତିରେ ଉପରକୁ ଯାଇଛି, ଯେ ବିଜନେସ୍ କରି ଉପରକୁ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଆଇଡ଼ିଆଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଠକିବାର ମାନସିକତା ରଖିଲା, ତାର ପ୍ରଭାବରେ ତଳସ୍ତର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ କୋଢ଼ିଆ ମନୋବୃତ୍ତିଟା ସେଇମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯିଏ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ରାସ୍ତା ଘାଟ, ବନ୍ଧ ବାଡ଼, ଫସଲ ଫଳିଆ ଯେ କରିଛି, ତାକୁ ସହଜରେ ଦାୟୀ କରି ଆମେ ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ।
ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଏ ଯେଉଁ ପାର୍ବଣ ମାସ ଆପଣ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛେ କି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆମକୁ କିଛି ଜାଗୃତ କରିବ ଆମ ଏଇ ପାର୍ବଣ ପର୍ବ ଉପରେ ଆମେ ପର୍ବ ତ ମନାଉଛେ କିନ୍ତୁ ପର୍ବର ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ କେବେ ଆମେ ତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇପାରିନେ କ'ଣ ସରକାର କ'ଣ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ? ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଭଲ କଥା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି A to Z ସବୁ କଥା ସରକାରଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କଥା ସରକାରଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 40ଟା ବିଭାଗ ଅଛି ସବୁ ବିଭାଗର କିଛି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସେ ସବୁ ବିଭାଗ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଆଉ କିଏ ନେବେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ଖାଲି ବନ୍ଧ ବାଡ଼ ରାସ୍ତାଘାଟ କୋଠା ବାଡ଼ି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କିଛିଟା କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ କାମ नो each and everything must be taken care of by the government and that is an elected government by the people କଥା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଉ 20 ବର୍ଷ ତଳେ 2ଟା କି 3ଟା ପୂଜା ହେଉଥିଲା ଦଶହରା ଆଜି ଯଦି 50ଟା ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି କିଛି ଜାଗାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୂଜା କରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ନେତା କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଉଛି ମାନେ ସଭାପତି ହେବି ଉପସଭାପତି ହେବି ତାପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ମିଶିବି ନହେଲେ ବିଜେପିରେ ମିଶିବି ୟା ପାଇଁ କ'ଣ ଦାୟୀ ଲୋକମାନେ ନା ସରକାର? ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ବସନ୍ତ ମୁଁ କହୁଛି ସମାଜରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଲୋକଙ୍କ ହାତକୁ 2 ପଇସା ଆସୁଛି ତାକୁ ମନା କରାଯିବନି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି ମୁଁ ମନା କରିବିନି ମୋର ପୂର୍ବ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ରଖିଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସେତେଟା ହେଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଭଲ ହେଇଛି ଅନେକ ଲୋକ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିବା ଷ୍ଟାଇଲଠୁ ଟିକେ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ତେଣୁ ସିଏ ଚାହୁଁଛି କିଛି ଏଇଭଳି ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବ ବୋଲି ହେଲା କିଛି ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇକି ମିଶୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ମିଶିବେ ସେଠି ତ ଗୋଟେ ଲିଡରସିପ୍ ଥିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲିଡରସିପ୍ କେଉଁ ଦଳକୁ ଆଟାଚ୍ ହେବ ସେ ଚାହିଁବ ମୁଁ ଟିକେ କେମିତି ପଲିଟିକାଲି କିଛି କରିବି କିନ୍ତୁ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ବଢ଼ୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶରେ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ବଢ଼ିବ କିଏ ମନା କରିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କଥା କହୁଛି ଇନଡିସିପ୍ଲିନ୍ ନ ହେଉ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ଟା କେମିତି ରହିବ ମୋର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯେତିକି ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ ଜନସାଧାରଣ ତାଠୁ ଅଧିକା ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ ସେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ କାହିଁକି ଆମେ ବିଫଳ ହେଇଛେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନଟା ସେଠି ନେକ୍ସଟ ବୋଲେ କିଏ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଆପଣମାନେ ରାଜନେତାଙ୍କଠୁ ଆମେମାନେ ବି ଦାୟୀ କାରଣ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କରାହେଉଥିଲା ଆମେ ଏତେ ଛୋଟ ଥିଲୁ କରାହେଉଥିଲା ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ ପ୍ରାୟ ପିଲା କରୁଥିଲେ କାଳକ୍ରମେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତିକୁ ବ୍ୟାପିଲା ଯେଉଁଠିକି ପାଠ ନାହିଁ କହିଲେ ଖରାପ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯଦି ସୀମିତ ରଖିଥାନ୍ତେ ଯେ ଗଣେଶ ପୂଜା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ସ୍କୁଲରେ ହେଉଥିଲା ନହେଲେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଘରେ ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଥିଲା ନହେଲେ ଫଟୋଟି ଥିଲା ସେଠି ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯିବେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବସ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ 2 କିଲୋମିଟର ତା ଦେହରେ 4ଟା ଗଣେଶ ଥିବେ ବଡ଼ ଗଣେଶ ଆକୁ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଥିବ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଭାରି ଦୁଃଖ କଥାଟା ରହିଲା ବସ୍ତିରେ ପିଲା ପାଠ ନା ଭାଇ ପାଠ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଇଏ ପାଠକୁ ମୁଁ କେବେ ଇଏ କରୁନି ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପିଲା କରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଏଇଠି ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ପାଠ ଯେ ଖାଲି ପଢ଼ିବା କଥା ନୁହଁ ପାଠର କିଛି ବୟସ ସୀମା ନାହିଁ କେବଳ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ବୟସ ସୀମା ଅଛି ଭାଇ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମକୁ କାହିଁ ଦାୟୀ କହୁଛି ଶୁଣ ମୁଁ ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି କେତେ କିଏ ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଛି ଏଇଟା ଇକୋନୋମିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ଭଲ ଗୋଟେ ଦେଶର ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଏଇଟା ବାଧୁଛି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମୋର ଆଜିର ଡିସ୍କସନର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଯେତେ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି ହଉ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ବାସ କରିଛେ ମଣିଷ ସମାଜ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ଫଙ୍କସନ୍ କରିବାନି କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଙ୍କସନ୍ ହଉ ତା ଦ୍ୱାରା ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏକତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତା ଭିତରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଦଙ୍ଗା ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ ପାର୍ଟଟା ନ ହେଇକି ପଜିଟିଭ୍ ପାର୍ଟଟା କେମିତି ହେଇପାରିବ ମୁଁ ସେଇ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ପୂଜା ହେବା ଉଚିତ କି ନ ହେବା ଉଚିତ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ କଥା ପୂର୍ବରୁ ଡିଜେ ନଥିଲା ଆମେ ନର୍ମାଲି ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସରେ ଚାଲୁଥିଲା ଡିଜେ ନଥିଲା ତ ହାର୍ଡଲି ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି କେତେ ଜଣ 10 ଜଣ କି 30 ଜଣଙ୍କର ଡିଜେ ଅପରେଟର ଥିବେ ତ ଆମେ ଯଦି ଟୋଟାଲି ଡିଜେକୁ
ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେବା ଓନ୍ଲି ଯେମିତି ଆଗରୁ ମାଇକ୍ରେ ଗୀତ ବାଜୁଥିଲା ଲାଇକ୍ ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ହଉ ଏନି ଯେମିତି ବାଜୁଥିଲା ଗୀତ ସେମିତି ବଜାଇଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଡିଜେ ବାଜିବ ନ ବାଜିବ ମୁଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ନାହିଁ। କଥା ହେଉଛି ଯାହା ମଣିଷକୁ କ୍ଷତି କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା ଦରକାର। ମଣିଷକୁ, ସଭ୍ୟତାକୁ, ସମାଜକୁ, ପରିବେଶକୁ ଯେଉଁଟା କ୍ଷତି କରୁଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। କିଏ କେଉଁ ବେପାର କରିକି ବଞ୍ଚିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ବି କ୍ଷତିକାରକ ସମାଜ ପାଇଁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା କୁହାଉଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ କହିଲେ ରାଜନେତା ମାନେ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦାୟୀ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଆଜ ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି या फिर କ'ଣ ନେବେ ଆଗକୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ନା କେତେ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ କେତେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛି ନ ନେଇଛି ଯେତିକି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ବେଗ ଆଉ ଉଦ୍ବେଳନ ଅଛି, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ମୋ କଥା ବୁଝ କି? ଏବଂ ମୁଁ ୟା ଉପରେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ପଲିଟିକାଲ ସ୍ପିଚ୍ ଦିଏ ବା ଏନି ଫଙ୍କସନରେ ସ୍ପିଚ୍ ଦିଏ, ମୁଁ କେବଳ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ପାର୍ଟିର ହଉ ବା ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ବିଶେଷ ପଲିଟିକାଲ ସ୍ପିଚ୍ କେଉଁଠି ମାନେ ପଲିଟିକାଲ ସ୍ପିଚ୍ ରଖିବା ଛଡ଼ା ଖେଳ ଜାଗାରେ ଗଲେ ଖେଳ, ପାଠ ଜାଗା ଗଲେ ପାଠ, ସାହିତ୍ୟ ଜାଗା ଗଲେ ସାହିତ୍ୟ, ମୁଁ ଏ କଥା କରେ। ମୋ ସ୍ପିଚ୍ରେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆତୁର ହେଇକି ସଭାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବସେଇକି ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଅନ୍ତତଃ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହଉ। ଏପଟକୁ ଆସ। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସାର୍। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆଗକୁ ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆସିଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯେମିତି ମେଢ଼ ବସେ, ନୟାପଲ୍ଲୀ ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର ବମିକାଲ ହେଲା, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଝାଡ଼ପଡ଼ା ହେଲା, ଯାହା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହୁଏ, ନର୍ମାଲି ତା ଦେହରେ ଗଲାବେଳକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରେନି, କୌଣସି ପେସେଣ୍ଟ ଥାଏ ତାକୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର NH ହେଲା ରାଜପଥରେ, ଦେନ୍ ତାର ସର୍ଭିସ୍ ରୋଡ଼ ବି ଜାମ୍ ରହୁଛି, ଉପର NH ବି ଯାହା ଜାମ୍ ରହୁଛି ବ୍ରିଜ୍ଟା। ଦେନ୍ ତା ପାଇଁ ରାଜନେତା ମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ମେଢ଼ରେ ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତି, ସବୁ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତିନି। କହିଦେବେ ପୋଲିସ ନେବ, ଦେନ୍ ତାପରେ ପୋଲିସ ତାପରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ବେଳକୁ ତା ଉପରକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିବେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ରଖିବୁ, ଦେନ୍ ତା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଆଜି ନିଆ ହେଇନି। ଏଟା କେବଳ ଏଇଠି ନୁହେଁ, ଆମ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ମୁଁ କୋଲକାତାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଥର ବାଇଚାନ୍ସ ଦଶହରା ବେଳକୁ କୋଲକାତାରେ ଥିଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ଭବନକୁ ଫେରିବାକୁ ମୋତେ 5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ସାରା ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେଇଠି ତ ପ୍ରଶ୍ନଟା, ତା ପାଇଁ ରାଜନେତା ମାନେ ଦାୟୀ ନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଛି ରାଜନେତା ମାନେ ଦାୟୀ ରହିବେ ଏଇଥିପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ନେତା କରି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଶ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କାହିଁକି ଠିକଣା ଢଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଢ଼ି ପାରିନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ଇନଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହେଉଛି? ଆପଣ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଗଲାବେଳକୁ ବଡ଼ ସାନ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ଖାଇବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସମସ୍ତେ କ୍ୟୁରେ ଯିବେ, ଟିକେଟ୍ କାଟିଲେ କ୍ୟୁରେ ଯିବେ, ଯେଉଁଠି ଗଲେ କ୍ୟୁରେ ଯିବେ। ଇଏ ବଡ଼ ଲୋକ ଆସିଛି, ଆକୁ ଆଗ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସେଇଟା ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି କି ଆମେରିକାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ନଥାଏ, ଆମର ଏଇ ଦେଶରେ ଅଛି। ମୁଁ ସେଇ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କଥା କହୁଛି। କାହିଁକି ତାରତମ୍ୟ, କାହିଁକି ଭେଦଭାବ, କାହିଁକି ସମାନତା ନାହିଁ? ମୋ ପଏଣ୍ଟଟା ସେଇଠି, ମୋର ରିଆକ୍ସନଟା ସେଇଠି, ମୋର ପ୍ରତିବାଦ ସେଇଠି। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ରାଜନେତା ମାନେ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା? ଆପଣ ଆଜ ଏ ରାଜନେତା କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ, ଆୱାରନେସ୍ ତ ଆପଣ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆମର ରାଜନେତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଭାଷଣ ଦେବାକୁ, ବିଶେଷ କରି ସରକାରୀ ଦଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ କହନ୍ତି ଆମେ ଏତିକି କାମ କରୁଛୁ, ସେତିକି କାମ କରୁଛୁ, ସେତିକି କରିଛୁ। ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ତୁମେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଛ, ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛ ସରକାର ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ବା ପଞ୍ଚାୟତର କି ବ୍ଲକର, ତମେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତମେ ନଥିଲେ ଆଉ ଯିଏ ଥିଲେ ବି କରିଥାନ୍ତା। କିଏ ଟିକେ ଅଧିକା କରେ, କିଏ ଟିକେ କମ୍ କରିପାରେ, ସେତିକିରେ ଖାଲି ଆମେ ତୁଳନା କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁଟା ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଅବଦାନ ରହିବା କଥା ସେତିକି ଅବଦାନ ସେମାନେ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଅବଦାନ ରଖିପାରୁନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଆଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଦେଶର ଉନ୍ନତି, ସମାଜର ଉନ୍ନତି, ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ସୋସାଇଟି ଗଢ଼ିବାରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିପୂରକ କଥା। ଆମେ ସେଇ କଥାଟା ଯଦି କରିପାରିବା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା।
आस आम प्रतिवादर स्वर उठेबा जो राजनेता सचेतनता कार्यक्रम हाथ को न नहीं से राजनेता को समूले आमे बॉयकॉट करिया दरकार। धन्यवाद। हाँ आज ये आलोचना बहुत भल रहा। अनेक युवक बंधु मैंने आसते जो मैंने शिक्षित युवक बंधु मैंने से माने आलोचना को एते बढ़िया भाव में कले मु इन्स्पायर हेली एवं आहुरी आपण मान पाखर गोटे बड़ कथा शिखिली आमे ए सचेतनता कार्यक्रम को आगु को आहुरी नबा। नेक्स्ट टॉपिक रे पुणी भेट हवा। समस्त को नमस्कार।